नमस्कार मु आपण मानकर स्वराज। तो आज मु स्वागत करुच्ची आपण को आम चैनल प्रकृतिमा को। तो ये आम आज स्वाधीनता दिवस जोटा कि आमर अगस्ट 15 तारीख आज। तो ये स्वाधीनता दिवस विषय आज आम कथबार्ता करवा। तो स्वाधीनता दिवस विषय बहुत जिनिस रही जोटा आम अलरेडी जानीचे। आम समस्ते बहुत दिन धरिकी आमर जो वर्ष वर्ष धरिकी स्वाधीनता दिवस रे आम जेनजी हिसाब रे स्टाटस दौचे सब करुचे बहुत जिनस जानीचे। किंतु ता भितरु आज आम किछि गभीर विषय रे आलोचना करवा। वास्तविक ए स्वाधीनता दिवस जो आम पालन करुचे से स्वाधीनता दिवसर मूल्य कौन, से स्वाधीनता दिवसर माने कौन, कहीं पालन करिया, कौन तार महत्व रही। तो ये जो आम बेले बेले आम जेनजी हिसाब रे जेहेतु आम मानकर जन्म तो स्वाधीनता दियर बहु वर्ष पर हेची। तो ता सहित कहया गले मध्य आमर अभिभावक माने आमर शिक्षक शिक्षयित्री माने तांकर जन्म भी स्वाधीनता पर हेची। तो सेथि पई एते दिन स्वाधीनता पर वास्तविक स्वाधीनतार महत्व कौन, स्वाधीनता कौन वैल्यू आम लाइफ रे रखे, आम स्वाधीन न हेथिबा भारत स्वाधीन हेथिबा भारत कौन ता भितर फरक रही सब विषय आज आम आलोचना करवा। ता सहित स्वाधीनता संग्रामी मानक विषय आलोचना करवा एवं आमर जो डिफेन्स फोर्स रही सेना बाहिनी ता विषय मध्ये आलोचना आम आज करवा। तो सेथि पई मु स्वागत करिवि आज बाबा को। समस्त की मोर नमस्कार। गोटे भल प्रसंग आम आमर स्वाधीनता दिवस 80तम स्वाधीनता दिवस पालन करिया को आमे जाउछ। स्वाधीनता कहले कौन? स्वाधीनता कहले निज अधीन रे निजे स्वावलंबी हो परिबा, निजर मत प्रकाश करि परिबा, शिक्षा स्वास्थ्य खाद्य वस्त्र आ निजे विकसित होबा पाई जो उत्तम परिवेश सेटा आमे लाभ करिबा, एटा होची गोटे स्वाधीनता। किंतु यही जो स्वाधीनता दिवस आम 80तम स्वाधीनता दिवस पालन करुचे 2026 अगस्ट 15 रे, ये स्वाधीनता होची इंग्रेज मानक ठारू भारत वर्ष जो उपनिवेशवाद रु कि भली भाबे मुकुलिला सेटार होची 80तम स्वाधीनता दिवस। मु पूर्व कथा कहबी कारण मु तो स्वाधीन हेबा परे ही जन्म होईची। कहना आज देखा गले एटा 80 वर्ष परवर्ती मनीष बहुत कम भारत वर्ष रे थिबे, ओडिसा रे भी मध्य बहुत कम। कहना अति कम रे 10 वर्ष न होले जने भी मने रखि परिबनी। अर्थ 90 ठू अधिक वर्षर बयस मनीष बहुत कम अछंती जे कि स्वाधीनता विषय रे कहि परिबे बा सुस्थ थिबे। से जहाँ भी हो आमे तो पुस्तक रु अध्ययन करुचे, अनुभव शुणीचु। कहना मु मो बापा को शुणीची स्वाधीनता दिवस विषय रे ए सब विषय रे जानिची, से विषय रे आमे कहिबा जे जहाँ हो आमे ए भारत वर्ष जो स्वर्ण प्रसु भारत जो ऋषभ देवंकर पुत्र भरतंक नाम अनुसार ए भारत वर्ष हेची। सेई भारत वर्ष रे आमे जन्म हेचे। परवर्ती समय रे ए भारत माता होची हमर माँ। जो कथार अच्छी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, माने हमर माँ सबुठारु बड़। आमे जहाँ पर छिड़ा होइचे, जहार अन्न खाई बंचुचे, जी हमको बंचौची से होची हमर माँ, मातृभूमि। कहना यही भूखंड जदि न रहिबो ताले निजर विकास, सभ्यतार विकास, भाषार विकास, संस्कृतिर विकास हेई परिबो नाही। तेणु एथि पाई आमर पूर्व सूरी माने आम देश को विदेशी हाथरू बा इंग्रेज मानक हाथरू 80 वर्ष तले बहुत संग्राम करिसेंती एवं बलिदान भी देइसेंती। वास्तविक तो से जो जिनसटा आम देखुचे ये जो आमर स्वाधीनता 1947 मसीह आसिला, तो से स्वाधीनता पूर्वर भारत आ स्वाधीनता पर वर्तमान भारत, तो वर्तमान समय आम बंचुचे वर्तमान तो जोटा कि रही। किंतु वास्तविक जो स्वाधीनता दिवसटा को आम 80 वर्ष लेखा पालन करी आसीछे आ एते धूमधाम रे पालन करूचे, तो से जो स्वाधीनता दिवसर मूल्यटा बुझिबाकू हेले तो निहाती भाव में आमको बुझिबाकू पड़िबो स्वाधीनता पूर्वरु आमर भारत रे सिचुएशन केमिति थिला, भारतर अवस्था केमिति थिला, ताहाले जाई बोध हुए आमे स्वाधीनतार मूल्य प्रकृत रे जानि परिबा। वास्तव रे एटा बहुत बड़ जटिल प्रश्न एवं अनुभवर प्रश्न भी। कारण
କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି ଏବଂ ଶୁଣିଛି, ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆମର ଭାରତବାସୀ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏପରିକି ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ମିଳେନି, ରହିବାକୁ ଘର ନାହିଁ। ଆମର ଏଠାର ଯାହା ସାର ଜିନିଷ, ଆମର ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ରହିଛି, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦଠୁ ଧରି ବୃକ୍ଷ ସମ୍ପଦ ଯାହା ରହିଛି, ଏପରିକି ଆମର ଏଠି ଲୁଣ ହବ, ଏଠି ଆମର କପା ଚାଷ ହବ, ଏସବୁ ବିଦେଶକୁ ଯିବ, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଣିବା। ଆଉ ଯିଏ କାମ ନ କରୁଥିଲା, ଉଚ୍ଚ ଯୋଉ ଟିକସ ଯିଏ ନ ଦଉଥିଲା, ସିଏ ବେଡି କୋରଡାର ମାଡ ବି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଖାଉଥିଲେ। ବେଡି କୋରଡା ମାଡ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯୋଉ କୋରଡା ମାଡ, ସେଇଟା କୋରଡା କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଚାବୁକ ଭଳିଆ ଜିନିଷ, ଯୋଉମାନେ ମାନୁ ନଥିଲେ, ମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ଯୋଉମାନେ ମାନିବେ ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ଏଇ ମାଡ ଖାଇବେ। ମାନେ ଅତି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ସିଏ ସଦାବେଳେ ଡରେଇକିରି ଆମରି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଚାକିରି ଦେଇ, ଆମରି ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନେ ସଜେଇ ବଡ ଅଫିସର ହେବେ ସେମାନେ, ଆଉ ଆମର ସାର ଜିନିଷ ସେମାନେ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଆମେ ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କ୍ରୀତଦାସ ଭଳି, ଗଧ ଭଳି କେବଳ ଖଟିକିରି ଏଠି ଖାଲି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। କଥା କହିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଲେ। ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ଖାଲି କିରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ସେଇଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ କରିଦେଲେ। ଭାରତ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ ଭାରତ, ଯୋଉ ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା ଭାରତ, ଇଏ ଭାରତକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରାଧୀନ କଲେ। ଏଠୁ ସବୁ ଧନ ରତ୍ନ, ୟାର ଯୋଉ ଲୋକବଳ, ତାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେ ଲଗେଇଲେ। ଯାହା ହଉ ସେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଥିଲା, ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଖାଇବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଓଡିଶା ବହୁତ ଅଧିକା ସେଥିରେ 1866 ମସିହାରେ ନଅଙ୍କ ବହୁତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛି। ସେ ସମୟରେ ବି ଇଂରେଜ ସରକାର ଖାଦ୍ୟପତ୍ର ସେଇଭଳିଆ କର ମାନେ ଲୁଟି ଚାଲିଥିଲେ ଲୁଟି ଭାରତ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ଲୋକ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖାତିର ନଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ମହା ବିଶାଳ ଭାରତ ଥିଲା। କାରଣ ଆମଠୁ ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଛି, ସେଟା ହଉଛି ଭାରତର ଅଂଶ। ମାନେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଛି, କାହିଁକିନା ଠିକ ପ୍ରଥମ 14 ତାରିଖରେ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 14ରେ ପାକିସ୍ତାନ, ତାପରେ 15ରେ ଭାରତ, ତାମାନେ ସେଇଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ। ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ଏମିତି ଭାବରେ କଲେ, ମଝିରେ ଭାରତ, ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ପଟେ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ, ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନଟା ଯୋଉ ପୂର୍ବ ରହିଲା କୋଉଠି, ଆମର ଏବେର ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ବାଂଲାଦେଶ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଟା ବି ଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଭୁଟାନ ଥିଲା, ଆମର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଥିଲା, ନେପାଳ ଥିଲା, ବର୍ମା ଥିଲା, ଥାଇଲାଣ୍ଡର କିଛି ଅଂଶ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ବିଶାଳ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ମହାଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ଆମ ଭାରତ କହିଲେ ଏତେ ଛୋଟ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଯୋଉ ଅଛି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ, ସେ ଆହୁରି ବହୁତ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଏଇଟା ରହିଥିଲା। ସେଇ ଯୋଉ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟ, ମାନେ ଶାନ୍ତି ବାଟରେ, ଯୋଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର 1947 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଲେ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବଳରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅହିଂସା ସହିତ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି, ମାନେ ସୁଭାଷ ବୋଷ କହିଥିଲେ, ମତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ମାନେ ଆମର ବହୁ ବୀର ପୁରୁଷ, ବୀର ଯବାନ, ଯୋଉମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଢିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ ତ୍ୟାଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକ ଯିଏ ଟିକେ ବିରୁଦ୍ଧ କଲା, ପଞ୍ଜାବର ଜାଲିଆନାୱାଗ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ସେ କୂଅ ଦେଖିଛେ, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ପଡିକି ମରଲେ। ଏବେ ତ ଜେଏନଜି ମାନେ ଏଇଠି ଆମର ବସିକିରି ଦିଲ୍ଲୀ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ବସିକି ସବୁ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି କହିପାରିବେ, ଦେଶକୁ କହିପାରିବେ, ସବୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କରିଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନେ ବା ଯୁବତୀ ମାନେ ବା ଆଜିର ପିଢି, ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିବି, ଯଦି ଏଇ ଜେନଜି ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଇଂରେଜଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ମୂଳ କଥା ତ ଇଂରେଜ କରେଇ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଠୁ ଗୋଟିଏ ଫେରି ନଥାନ୍ତେ, ଜୀବନ୍ତ ଫେରି ନଥାନ୍ତେ। କାହିଁକିନା ସେଠି କଥା କହିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା। କେବଳ ସେମାନେ, ଆମେ ଯେମିତି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଦେଖୁଛେ, ସେମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ବି ସେମିତି ଆମକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା, ଏମାନେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ ପଶୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଚିନ୍ତନରେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ମଣିଷ ବୋଲି ସେମାନେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ dogs and Indians are not allowed inside the restaurant. ସେମାନେ ଦଉନଥିଲେ।
ଏପରିକି ରେଳରେ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଯୋଉଟାକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା। ଆମ ସୈନ୍ୟବାହିନୀଠୁ ଧରିକି ଯେକୌଣସି ଦପ୍ତରରେ ବଡ ଅଫିସର ହେବେ ସେମାନେ, ଏମାନେ କେବଳ ଖଟିବେ, ଗଧ ଭଳିଆ ଖଟିବେ ଭାରତୀୟ ମାନେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶୋଷଣ, ଏ ଶୋଷଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଗଲା। ତାପରେ ଯାହା ହଉ କେମିତି ଆମେ ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ବହିରୁ ପଢିଛେ, ସବୁ ଶୁଣୁଛେ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରୁ ଜାଣିଛେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆମେ ଆଉ ବିଶେଷ ନ କରି ଆମେ କେତେଟା ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତି କି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମର ସିନା ଇଂରେଜ ମାନଠୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ମାନେ ଇଂରେଜ କରିଥିବା ଯୋଉ ବିଚାରଧାରା, ଯୋଉ ଗୋଲାମୀ ବିଚାରଧାରା ଆମ ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଟା କାମ କରୁଛି। ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଜେଞ୍ଜି ଭାଷାରେ କହୁଛେ ଟ୍ରମା ଯେମିତି ରହିଯାଏ ବହୁତ କାରଣରୁ, ତ ସେମିତି ଯୋଉ ଗୋଲାମୀର ଟ୍ରମା ଯୋଉ 300 କାହିଁକି ଆହୁରି ଅଧିକା ବର୍ଷ ଆମେ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବା ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ। 1600 ଧର ଇଂରେଜ କଥା ଖାଲି ସେ ତ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ବହୁତ ପୂର୍ବକୁ ଯିବା, ସେଟା ଆଉ ଯାଉନେ। ଯଦି ଖାଲି 1600 ମସିହାରେ ଧରିକି 400 ବର୍ଷ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯୋଉ ରହିଲେ, ଆମେ ସେତିକି ବି ବିଚାର କରାଯାଉ। ଆମ ଦେଶ ସେତିକି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଚ୍ଛା ସେ ତ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆମର ଓଡିଶାଠୁ ସେଠି ଛୋଟ, ବା ଓଡିଶା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ସିଏ ଏତେ ବଡ ବିଶାଳ ଦେଶକୁ କେମିତି ପରାଧୀନ କରିଛି? ଆମ ପାଖରେ କେତେଟା ଚରିତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ହଉଛି ପରଶ୍ରୀକାତ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ଜଣଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି କି ଆମେ ସହିପାରିବାନି। ତାପରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ବା ଯୋଉ ଛୋଟ ନିଚ ଭେଦଭାବ, ମୁଁ ବଡ, ସେ ଆରଟା ହଉଛି ଛୋଟ, ସିଏ ମୁଁ ହଉଛି ବଡ ଜାତି, ସିଏ ହଉଛି ଛୋଟ ଜାତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଧର୍ମ, ସିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଧର୍ମ। ଆମର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଆମେ ସଦାବେଳେ ଅସୂୟା ଭାବ, ଆମର ଅସୂୟା ଭାବ ଆଉ ଅଣସଂଗଠିତ, ଆମେ ସଂଗଠିତ ନୁହଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯୋଉ ଭୂଖଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଆମେ ଯୋଉ ମା ବୋଲି ଆମେ କେତେ ଜଣ କହୁଛେ, ଆମେ ଯେତେକ ଅଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମା ବୋଲି ଆମେ ଭାଇ ପାରିଲେନି ଯେ ଏ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଆମେ ହଉଛି ସନ୍ତାନ। ଆମ ମା କୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବା, ଏକୁ କେମିତି ସମୃଦ୍ଧି କରିବା, ଏ ବିଚାରଧାରା ଆମ ଭିତରେ ରହୁନି। ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଉ ଏବେକାର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଦେଖିନି, ଯାହା ଶୁଣିଛି, ଆଜିକାଲି ପିଲା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇ ଭୂଖଣ୍ଡ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେମାନେ କେତେ ବଳିଦାନ କରିଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇକିରି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚାକିରି ସେ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ କଣ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ, ବାରିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ସିଏ ତ ସେଠି ରହିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆମ ଦେଶକୁ କାହିଁ ଫେରିଲେ? ଯିଏ ଦେଶ ପ୍ରେମୀ, ଯିଏ ମା କୁ ଭଲ ପାଏ, ଯିଏ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବିଦେଶରେ ରହିକି ଆତ୍ମଗୌରବ କରିବନି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଅଫିସର ହେଇଛି, କି ଏତେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛି। ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର, ସିଏ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଥିଲେ, ସିଏ ବି କାହିଁକି ସବୁ ଚାକିରି ଛାଡିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଇନଜୀବୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ, ସିଏ ପୁଣି ଛାଡିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ମରିଗଲା ପଛେ ସେ ଗଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚୁଡା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ମାନେ ଅନେକଙ୍କର ବଳିଦାନ, ଅନେକଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ସେଇ ଶହୀଦ ମାନଙ୍କର ଆମେ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ ଯୋଗୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି କଥା କହିପାରୁଛେ, ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ଚାହୁଁଛେ ଶିକ୍ଷା ବି ପାଇପାରୁଛେ, ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ପାଉଛେ। ମୁଁ ମୋର ପିଲା ବେଳର କଥା କହିବି, ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହିଛି, ଆହୁରି ଦୂର ବାଟ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ବାପା ଯିଏ ମୋର ଜେଜେ ହେବେ, ସିଏ ବି ଯାଇଥିଲେ ବର୍ମା, ରେଙ୍ଗୁନ। ଆଉ ରେଙ୍ଗୁନରେ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ବି ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱରେ ସିଏ ବି ଥିଲା। ସେତିକି ସେଇ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ତିଆରି ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ କରୁଥିଲା, ସେଠି ସିଏ ବି ଯାଇ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଶକୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବର୍ମା ଆମର ଯୋଉ ଗୋପାଳପୁର ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଖରେ ଗୋପାଳପୁର, ସେଇ ସମୁଦ୍ରରୁ ସେମାନେ ବର୍ମାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଜାହାଜରେ ଯାଉଥିଲେ, ଯେତିକି ଆମର ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ କାହିଁକି, ମାନେ ଖଟିବାକୁ, ମାନେ ଖଟିକିରି ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶର ଯୋଉ କାମ ସବୁ ତାର ଅଛି, ସବୁ ସେ କାମ କରିବେ, ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାର ଚଳିବେ। ଆଉ ତାପରେ କିଏ ଫେରିଲା, କିଏ ବି ରହିଗଲା, କିଏ ବି ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଫେରିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ତାର କିଛି ମାନେ ବି ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ। କିନ୍ତୁ
ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଢ଼ି ବା ଆମେ ଏବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛେ ଆଜି ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛେ ତାହା କରିପାରୁଛେ ଆମେ ବୁଲି ପାରୁଛେ ଯାଇପାରୁଛେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରୁଛେ ଏବଂ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ପାଖରେ ବି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାଟା ଅପସ୍ୱାଧୀନତା ବା ତାକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ଅପବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିଚାଲିଛେ ଆମେ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଆମ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା କ'ଣ ତେଣୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉଛେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ରହୁନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଶ ତା ପଛରେ ଆମର ଭୂଖଣ୍ଡ ବା କୌଣସି ଧର୍ମ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଶିଶୁ ପଛ ଆଗ ହଉଛି ଦେଶ ଦେଶ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ସମସ୍ତେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ହବା ଦରକାର ତ ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଏହା ଆମେ କହୁନେ ଯେ ଭାରତରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଭାରତରେ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଭାରତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାହାର ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ପୂର୍ବଜ ମାନେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଲହୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇକି ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆମେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା ସେଟା ସେ ଅଧିକାର ବୋଧେ ସେମାନେ ଉପରେ ଥାଇ କେବେ ଏଟାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେନି କେହି ସହ୍ୟ କରିପାରିବେନି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ନିହାତି ଅଛି ହବା ରହିବା ବି ଦୁନିଆ ଯାକରେ ଅଛି ଭାରତରେ କଣ ଖାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପୃଥିବୀରେ ଅଲଗା ସବୁ ଦେଶରେ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ ସବୁ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଦେଶରେ ସମାନ ନଥାଇପାରେ ଆମେ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଲଗା ଯୋଉମାନେ ଡେଭଲପଡ କଣ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଲଗା ସବୁ ଦେଶରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବାର ଅର୍ଥ ତ ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ପାଇଛେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ଯୋଉ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମେ ପାଳୁଛେ ଏ ଦିବସରେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ଦରକାର ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ସେମାନେ ଆମ ବୟସର ଥିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଜେନଜି ଏବେ କହୁଛେ ଆମରି ବୟସ ଥିଲା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ରୁମରେ ବସିକି ଏଠି ଏସି ଫ୍ୟାନ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ଖୁସିରେ ରିଲ ଦେଖିକି ଉଡେଇବା ଭିତରେ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆମ ବୟସରେ ଥାଇକି ସେମାନେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଛାଡି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ସବୁ ଲୋକ ଯେମିତିକି ସମସ୍ତ ପୁରା ଭାରତ ଜାତି ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଗୋଟେ ଜାତି ଗୋଟେ ପରିବାର ଆମ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଏଇ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଯେମିତି ଯେମିତି ଯୋଉ ଥାଏ ଯୋଉ ଜୋକ ଯେମିତି ରକ୍ତ ଶୋଷିଲା ଭଳିଆ ସେମାନେ ରକ୍ତ ଶୋଷିଲା ଜାତିଠୁ ଆମେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବା ଆମେ କେମିତି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ବଳ ଖଟେଇ ପାରିବା ସେମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଭାବିକି ନିଜର ଜୀବନ ଯୋଉମାନେ ମୁଁ ଭାବେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢେଇଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହେ ଆଜି ଏ ବହିଟା ଖୋଜିକି ରଖିଲି ମୁଁ ସୁବାସ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ବହିଟା ଅଛି ବାସ୍ତବିକ ଏ ବହିଟା ତମେ ଯେତେବେଳେ ମତେ କହିଥିଲ ପଢିବାକୁ ତ ତାପରେ ମୁଁ ପଢିଲି ଆଉ ଏ ବହିଟା ପଢିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଇତିହାସ ବହି ଯାହା ପଢିଛି ଇତିହାସ ବହିରେ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢିଛି ସେ ସବୁର ସାରକୁ ଯଦି ମୁଁ ନିକିତିର ଗୋଟେ ପଟେ ରଖିବି ଆଉ ଏ ବହିର ସାରକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ନିକିତିରେ ରଖିବି ଦେନ୍ ଏ ବହିର ସାରଟି ବଳେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ରହିଛି ଏଥିରେ ପଢିଲେ ଜାଣିବେ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କ'ଣ ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବର ଭାରତ କ'ଣ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମ ବୟସ ଆମଠୁ ଛୋଟ ଆମ ବୟସ ତ ବି ଅଧିକା ହେଲାଣି ଆମଠୁ ଛୋଟ ନାବାଳକ ସାବାଳକ ବି ନୁହଁ ନାବାଳକ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର କର୍ତ୍ତା ଧର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁଥିଲେ ଆଜି ତ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ଅନେଇବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ସାହସ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ଦଉଥିଲେ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ସେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସିଏ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯାହା ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ
ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବସିକି ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛେ, ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉଛେ, ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ନରନାରୀ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବି ହଉନା କାହିଁକି, ସେ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଉଧମ ବୋଲି ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ, ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆଜିକାଲି ସମୟରେ କେବଳ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିକି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିପାରୁଛେ, ବହି ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଜେନଜି ମାନେ ବହୁତ କମ ପଢନ୍ତି ବହି, ରିଲ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଖନ୍ତି, ତ ଚଳିବ ଯୋଉ ବି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଇଏ କଲେ ବି, ସେ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏପରିକି କଳା ପାଣି, ଯୋଉ କଳା ପାଣିରେ ବନ୍ଦୀ, ମାନେ ସେଲୁଲାର ଜେଲରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ ଯୋଉ ବନ୍ଦୀ, ବହୁତ ଓଡିଆ ବନ୍ଦୀ ଆମର ତା ଭିତରେ ମାନେ ରହିଥିଲେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଘଣା ପେଲଉଥିଲେ, ଖାଲି ବସି ଖାଇବାକୁ ଦଉନଥିଲେ, ଘଣା ପେଲିକିରି ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଘଣା ଯୋଉ ମଣିଷ, ଯୋଉ ବଳଦ ମଇଁଷି ବୋଲନ୍ତି, ମଣିଷ ନିଜେ ଘଣା ପେଲିବ, ତା ଦେହରେ କିଛି କିଛି ତେଲ, ଯୋଉ ସୋରିଷ ତେଲ, ସୋରିଷକୁ ସେ ପେଡ଼ିବେ, ସେ ସୋରିଷ ତେଲ 2 ଲିଟର ସେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେହରେ ଟିକେ ଲଗା ଲଗି କରିବେ ବୋଲି ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଘରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ କିଏ କହିଦେଇଛି ଯେ ସେ ନେଇଗଲା। ସେ ସେପଟୁ ସେ ଆସିଲା, ସେ ଯିଏ ମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ, ମାନେ ବହୁତ କଠିନ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ବାଡେଇକିରି ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଘର ଦେଖିଦେଲା ବେଳକୁ ହଁ ସେଠି ଅଛି, ତେଲ ଅଛି, କହିଲା ସେଠି ଚାଲ, ତାଙ୍କ ବଡ ଅଫିସର ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ସେ ଭିତରେ ଜଣେ ପଞ୍ଜାବୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ଥାନ୍ତି, ସେ କହିଲେ କାହିଁ ତେଲ ଦେଖି ଦେଖି, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଢକ ଢକରି 2 ଲିଟର ତେଲ ପିଇଦେଲେ, କାହିଁ ତେଲ କାହିଁ। ଧନ୍ୟ, ମାନେ ଦେଖ କି ଭଳିଆ ଦେଶପ୍ରେମୀ ସେମାନେ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ ଓ ଶିଖ, ସାଇ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ଭାରତୀୟବାସୀ, ଭାରତ ମାତାର ସବୁ ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହେଇକିରି ମାକୁ ବିଦେଶୀ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ, ଆଉ ଆମର ପଢିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ବହୁତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏ ବିଷୟରେ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢିବା ବି ଦରକାର, ଆଉ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର ଆମର ପୂର୍ବ ଇତିହାସ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଦେଶ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ, ଯାହା ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୋଉ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଶ ସେମିତି କେମିତି ଥିଲା, କେମିତି ରହିଛନ୍ତି, ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମାନେ ଅଧ୍ୟାୟ କରି ଆମେ ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କରି, ଆମେ ଯେତିକି ହଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ବାସ୍ତବିକ ଆମର ଯୋଉଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ଏବେ, ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଆୱାର ବ୍ଲଡ ଲାଇନ୍। ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଆୱାର ବ୍ଲଡ ଲାଇନ୍ କ'ଣ, ଆମ ବ୍ଲଡ ଲାଇନ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୋଉ ରକ୍ତରେ ଆମେ ଗଢ଼ା ହେଇଛେ, ଆମେ କୋଉ ରକ୍ତରୁ ଆସିଛେ, ଆମ ରକ୍ତ କ'ଣ, ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଆଗରେ 2 ଜଣ ବସିକି ବାପ ପୁଅ ଭିଡିଓ କରିପାରୁଛୁ, ଆଉ ସେ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ସେହା କହିପାରୁଛୁ, ତା ପଛରେ ଯେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ବଳିଦାନ ରହିଛି, ବହୁତ ତ୍ୟାଗ, ବହୁତ ସେଟା ତ୍ୟାଗ। ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସି ଯାଉଛି। ସେଟା ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ଆଜି ଆମେ ଖାଲି ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡେଇ ଦେଇକି ଆମେ କହିଦଉଛେ ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି କରୁଛେ, ଆଉ ସବୁଆଡେ କହୁଛେ ଯେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ, ଏଟା ଅଛି ସେଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଏଇ ପତାକା ଉଡେଇବାକୁ ଯାଇକି, ଏ ପତାକା ଉଡେଇବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, କେତେ ଲୋକ ଉପାସରେ ମରିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଫାଶୀ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସହ୍ୟ ନ କରି ମରିଛନ୍ତି, ଗୁଳି ଖାଇ ମରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା, ସେଗୁଡାକ କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ ଆମେ ଭୁଲିଯିବାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ, କେତେ ଦୂର ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ନିଜକୁ କୃତଜ୍ଞ ଭଳିଆ ଆମେ ନୁହଁ ବୋଧେ ସେଇ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଥିଲେ ଆମର ରାମ ରାଜ୍ୟ, ଯୋଉ ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକିରି ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି ଭୋଗ କରୁଛେ ସେ ରାମ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ଅଂଶ। କଥା ହଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ଭୋଗ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜିଦି କରୁଛେ, ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଆମେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସଲ୍ୟୁସନ କାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆମେ କିଛି କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବ ବି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ ଦବା ବଦଳରେ ଖାଲି ଧିକ୍କାର କରିବାଟା, ଦେଶ ଖରାପ, ଦେଶ ଇଏ, ତ ସେଗୁଡାକରେ ମାନେ ମନୋନିବେଶ ନ କରି କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ନିଜକୁ ଖଟିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ବି ଦେଶ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ସୀମାନ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ, ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ଯୋଉ କହିଥିଲେ, ଜୱାନ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛେ କେମିତି ମାନେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେ ଗୁଳି ଖାଉଛନ୍ତି ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। କାହା ପାଇଁ ଗୁଳି ଖାଉଛନ୍ତି? ଆମରି ପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଗୁଳି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।
ଆଉ ଯୋଉ କିଷାନ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଚାଷୀ କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଷ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଖୁସି ହଉଛେ ଏଇ ଦେଶରେ ପାଠ ପଢିବା। ଆଜି ଠିକ ଯଦି ବିଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲେ ତାହେଲେ କଣ କରୁଛେ ନା ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ବଡ ପାଠ ପଢିଲି, ବହୁତ ଜାଣିଲି, ସବୁ କଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶର ସୁବିଧା କଣ ହବ ଆମକୁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ବିଦେଶ ଯିବା ଖରାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ମୁଁ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମିତ, ମୋର ଯୋଉ ମାତୃଭୂମି, ମୋର ଅଞ୍ଚଳ, ମୋ ଦେଶର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି ବିକଶିତ ହବା। ମୁଁ ବିକଶିତ ହବା ସହିତ ଆମେ ବିକଶିତ ହବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ସେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା, ଯୋଉ ନାଗରିକ ସଂହିତା, ଯୋଉ ନାଗରିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ତା ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ହବା। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ, ବହୁତ ଏଥିରେ ଅଛି ତ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ। ଆଜି ଏ ଦିବସଟା ଆମର ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ଗୌରବର ଦିନ। ଆମେ ଏଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେ ବୀର ଆମ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ କି ନିଜର ମାନେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି ନିଜର ଲହୁ ବହାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏ ଦିବସଟା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଦିବସଟାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏ ଦେଶକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନବା। ଆଗକୁ ନବା। ଖାଲି ଦେଶର ଠିକ। ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିଲେ ନା ହବନି, ନା ଆଗକୁ ନବାକୁ ଆମକୁ ପଡିବ। କରିବା, ବୀର ଜାତିରେ ବୀର ଭଳିଆ ଆମେ ବି ଆମକୁ ବୀର ବୀର ହବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ଶତ୍ରୁ ଦେଖିକି ଡରିକି, ନା ଯଦି ଆମ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକ ହେଲା ଆଜି କାଳର ଶତ୍ରୁ, ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଖିକି ଡରିବା, ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଖିକି ଧିକାର କରିବାରେ କିଛି ହବନି। ନା ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବାସ୍ ଆମକୁ ନିଜକୁ ନବାକୁ ପଡିବ, ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଲା। ବାସ୍। ଯଦି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କେହି ଟ୍ରାଫିକ ରୁଲ ପାଳୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆମେ ବି ପାଳିବା। କରିବି। ଆମେ ବାସ୍, ପାଳିବା ଆମେ ପ୍ରଥମ କରିବୁ। କରିକି। ଯଦି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କରପସନ ହଉଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ କରପସନ ଠୁ ଠିକ ଦୂରେଇ ହବା। ରହିବା। ଠିକ। ଆମେ ନିଜେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରପସନ ଠୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ଯଦି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ କହନ୍ତି କଣ, ବିହେଭିୟର ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ନର୍ମାଲ ବିହେଭିୟର ନାହିଁ, ଆମେ ବିହେଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ନିଜକୁ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଦେଶପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଜଣେ ବିଶ୍ୱ ମଣିଷ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ମଣିଷ ହବାକୁ ଆମେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା। ନିହାତି ତେଣୁ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଶପଥ ଦିବସ। ଶପଥ ତେଣୁ ଦିବସ ଏଇଟା। ଆଜି ଦିନ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ନିଜେ ଏମିତି ପୁଣି ଆସନ୍ତା ପିଢି ପାଇଁ କାମ କରିଯିବା ଯେମିତି ସେମାନେ ଆମକୁ ମନେ ପକେଇବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗଢିବା ଆମ ଦେଶକୁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିକଶିତ କରାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଜଳି ଜଳି ସଳିତା ହେଇ ଆମେ ଆଲୋକ ଦବା। ତ୍ୟାଗ। ଯେମିତି କି ଆମର ସୈନ୍ୟ ମାନେ ସେଠି, କାରଣ ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଗୋଟେ ପଇସା, ଯେତେ ଅଧିକା ପଇସା ଦେଲେ ବି ଯଦି ସେଇଟା ଅପନ୍ତରିଆ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି, କେହି ଯିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ତ ଠିକ। ପଇସା ପାଇଁ କେହି ଯାଇକି ବର୍ଡରରେ ନା ଲଢିବ, ଏଇଟା ଯିବେନି। ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଳି ଆଗରେ ଛିଡା ହବ, ପଇସା ପାଇଁ କିଏ ଛିଡା ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଯାଇକି ଆଜିକା ସମୟରେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିହଉଛି, ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଆମର ନିହାତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାସ୍। ଆମ ସେନାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୋଉମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମର୍ପିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେମିତି କିଛି କୋଟି କୋଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାମ। ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଫର ମିଳିଛି, ସେ ଛାଡିକି ଭାରତ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଭାରତ ନା, ଆମ ଭାରତ ବାସ୍। କାହାର ଆଜି? ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଭାରତ, ସେ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଭାରତ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଭାରତ, ସେଇ ମହାନ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଏ ଭାରତ। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ବଞ୍ଚୁଛେ, କିଛି ବି କରୁଛେ, କିଛି ବି ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଭଲ କରିଛେ, ଭଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଯଦି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛେ, କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଏଇଟା। ସେ ଏଇ ଅବଦାନ ହଉଛି ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଦେଶ। ଦେଶ। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୂରଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୂର ଚିନ୍ତା, ସିଏ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅଂଶରେ ବି ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ଇଏ ଦେଶ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱର, ଇଏ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷ। ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇବ ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ସବୁ କଣ ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଯେତେ ଅଛି ଚିନ୍ତନ, ଦର୍ଶନ, ତାର ହଉଛି ମୂଳ ଭୂମି, ଜନ୍ମଭୂମି ସେ ହଉଛି ଆମର ଭାରତ। ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏ ଦେଶରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ହଁ, ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏଭଳିଆ ଦେଶରେ। ମାନେ ତ 10,000 କାହାର କୋଉ କୋଉ ଦେଶ ଗୁଡିକର ଅଛି, ସବୁ 10,000 ବର୍ଷ, 15,000 ବର୍ଷର ଇତିହାସ। ଆମର
ଆମର ଇତିହାସ ଯେ ଏତେ ପୁରୁଣା ବହୁତ ପୁରୁଣା ମାନେ ସେ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ବାହାର କରିବାକୁ ସମୟ ସୀମା ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ। ଏତେ ପୁରୁଣା ଆମ ଇତିହାସ, ଆମ ଏ ଭୂଖଣ୍ଡର ଇତିହାସ। ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବାହାର ଆସିକି ରହିଥିବା 2-3 ହଜାର ବର୍ଷ କିମ୍ବା 4,000 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ନୁହଁ, ଆମର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଇତିହାସ ରହିଛି। ଆମର ସେଇ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକେଇ ଆମେ ଯେ କୌଣସି ବି ଗୁଣରେ ଆମେ କମ୍ ସେଟା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଆମର ଯୋଉ ଗୁଣ ରହିଛି, ଆମର ଯୋଉ ଯେତିକି ନିଜର କାପାବିଲିଟି ରହିଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକ ଦେଖିବା ଭଲ କଥା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକ ଆଡ୍ରେସ କରିବା ଭଲ କଥା, କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଭଲ କଥା ଏବଂ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେବା କଥା। ସେଟା ବି ଆମର ଦେଶ, ଆମର ଯଦି ଆମର ଦେଶ ତାକୁ ଆଗକୁ ନବା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆମର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ଯେ ଦୋଷ ଦବା ଇଏ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜେ ହିଁ ଆଗକୁ ନବା। ତ ଏହା କହି ଆମେ ଆମର ଭିଡିଓଟି ଏଠି ରଖିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଶା ବି କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯେମିତିକି ଆମେ କହି ଆସିଛେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ୱର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବଳିଦାନ ଏଇଠୁ, ସେଇଟା ହଉଛି 1857 ହେଲା କଣ ଆମର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ। ଇଏ ହେଇଥିଲା 1817। ତାମାନେ ତାର 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ମାଟି, ଏଇ ଉତ୍କଳ ମାଟିରୁ ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, କିଏ ନ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆମର ରମାଦେବୀ, ମା ରମାଦେବୀ ମାନେ ଏଠିକି ଆସିଲେ। ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ମଧୁବାବୁ ଏଠି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏଠି, ପଞ୍ଚସଖା ଯୋଉ ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ସିଏ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଅଗଣିତ ହଜାର ହଜାର ନର ନାରୀ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉତ୍କଳର ମାଟି ବୀର ମାଟି। ତେଣୁ ଆମେ ୟାକୁ ଆହୁରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ପୁଣି କେମିତି ହଜାର ହଜାର ଆହୁରି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଆଗକୁ ଯିବେ, ସିଏ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନାର ଯୋଉ ସମୟ। ଇଏ ହଉଛି ଶପଥର ଦିନ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଯେମିତି ଏନର୍ଜେଟିକ ହେଲେ ଜେନଜି। ତ ଜେନଜି ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜେନଜି ମିଲେନିଆଲ ଯାହାବି ଆଜିକାଲିର ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହବା, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା। କାରଣ ଆମର ହିଁ ଦେଶ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ। ତ ଆମେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର ଦେଶ ପାଇଁକି ଆମେ ଯେମିତି କାମ କରିକି ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନବା ଏବଂ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ର ଯୋଉ ଦିବସ ଅଛି ଏଟାକୁ ଆମେ ଗର୍ବର ସହ ପାଳନ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।